प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम प्रभु दास भाव में आपण मान संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत करा नुआ सकाल आशार कार्यक्रम में मुझे स्वागत जनाऊँगी। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग में प्रभु वाक्य शुणा प्रसंग शीर्षक है एका एठी दी जन सेठी। एका एठी दी जन सेठी। मस्त खोलंतु प्रेरित तार 2 पर्व तार 33 पद। अतएव से ईश्वर को दक्षिण हस्त द्वारा उन्नीत और पिता प्रतिज्ञात पवित्र आत्मा प्राप्त होई जहाँ आपण देखु शुणु ताहा से वृष्टि करी अछंती। लिखा जाउछि से अर्थात प्रभु जीशु ख्रीष्ट से ईश्वर दक्षिण हस्तरे से उपवेशन कर पार्श्व और पवित्र आत्मा जगत रे प्रेरित होइछन्ति। जदि आपण देखिबे माथ्यू तार 22 पर्व तार 44 पद यथा प्रभु मोहर प्रभु को कहिले। प्रभु माने पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर कहिले आमे जे पर्यंत तुमर शत्रु मानक तुम पाद तले दलित करना से पर्यंत आंभर दक्षिण रे बसी थाओ। प्रभु जीशु ख्रीष्ट पितांकर दक्षिण पार्श्व रे उपवेशन करी अछंती। एटा बाइबल विभिन्न अंश मध्ये आमे देखु। तो स्वर्ग रे आमे पिता परमेश्वर को देखुछु, पुत्र परमेश्वर को देखुछु। पिता परमेश्वर स्वर्ग रे अछंती। प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगत रे आसिले परित्राण कार्य समाप्त कले आ मृत मानक मध्य उठी से स्वर्गारोहण करी से पितांकर दक्षिण पार्श्व रे बसछंती। तो 2 जन सेठी अछंती आउ जणे पवित्र आत्मा से एठी अछंती आम मानक सहित अछंती। से होछंती प्रतिज्ञात आत्मा से आम मानक सहित एठी अछंती। जहन 14 पर्व तार 16 पद लिखा जाउछि मु पिता को अनुरोध करिबी तुम मान संगरे चिरकाल रहिबा निमंते से तुम मान आउ जने साहाय्यकारी की अर्थात से सत्यमय आत्मा को देबे। प्रभु जीशु कहउछंती मु तो जाउछि किंतु पवित्र आत्मा तुम सहित रहिबे। पिता एवं पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट से माने सेठी अछंती और पवित्र आत्मा से एठी अछंती। आमान को सहित से अछंती। आपण को सहित मो सहित से एठी अछंती। जहन तार 16 पर्व 7 पद किंतु मु तुमान को सत्य कहूँ मोर प्रस्थान करिबार तुमानकर मंगल कारण मु प्रस्थान न कले से साहाय्यकारी तुमान को निकट को आसीबे नहीं मात्र मु गले ताहाको तुमान को निकट को पठेई देबी। वर्तमान आमान को साहाय्य करिबा पाए आमान को तत्वावधान करिबा पाए आमान को सठिक मार्ग रे चलिबा पाए आमान को साहाय्य करिबा पाए पवित्र आत्मा परमेश्वर आम सहित एठी अछंती। पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर सेठी पवित्र आत्मा एठी अछंती आम सहित अछंती। केड़े बड़ सौभाग्य देखंतु जे परमेश्वर आम सहित साहाय्यकारी भाव में आम सहित से रही आमान को प्रति विषय से आमान को साहाय्य करती प्रति विषय आमान को साहाय्य करती केते बड़ विषय। तेणु बाइबल आमको कौन कहे तांको दुख दियो नहीं
ତାଙ୍କର କଥା ମାନ, ତାଙ୍କର ରୋବ ଶୁଣ। ଯେତେବେଳେ ସେ କୁହନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ କହିବେ ନାହିଁ, କହିବା ସମୟରେ ଶୁଣ। ସେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିବେ, ପଥ ହୁଡ଼ିବା ସମୟରେ ସେ କହିବେ, ଅବାଟରେ ଯିବା ସମୟରେ ସେ କହିବେ, ସେ ଗଞ୍ଜଣା ଦେବେ, ସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେ କରିବେ। କାରଣ ପିତା ସେଠି, ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବି ସେଠି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଫେସୀୟ ତାର 4 ପର୍ବ 30 ପଦରେ କଣ ଲେଖାଯାଏ? ଆଉ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମାନେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛ, ତାହାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଏ ଜଗତରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଚାଲିଯିବେ, ଆଉ ସେଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍ମାର୍ଗରେ କଢେଇ ନେବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ତାହା ଆମର ଅଧିକାରରେ ରହୁ, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନୁହଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ବାସୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ ନିହାତି ନିହାତି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ 5 ପର୍ବ ତାର 19 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଣ ନ କର, ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଣ ନ କର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏ 2ଟି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଯାହା ମନା କରିବେ ତାହା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ରୋବକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବଶରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମନ୍ଦ ଭ୍ରଷ୍ଟ କଳଙ୍କିତ ଜଗତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଜ୍ୟକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମେ ପିତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହିଁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସେ ଚାଳିତ କରାନ୍ତି ସଠିକ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ଆମର ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର? ଏଠି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପରିବାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦଉ କି? ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସକାଶେ ଆମେ ସତ୍ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କି? ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସକାଶେ ଆମେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କି? ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏକା ଏଠି 2 ଜଣ ସେଠି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ଅଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ସେ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ଆମେ ତତ୍ପର ହେବା, ଜାଗ୍ରତ ହେବା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ନାହିଁ, ନିର୍ବାଣ କରିବା ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ଦେବା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ରୋବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପାପର ଜଗତର ରୂପକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।